ଏ ଅବସରରେ ଅତିଥି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। माननीय श्रीयुक्त प्रभाकर महोदय। आज पवित्र दिवस सारा ब्रह्मांडर मालिक श्रीराम जन्म उत्सव को आज आम पालन कर प्रभु श्रीराम भारत माता सप्त ब्रह्म ओंकार माता सरस्वती गुरुजी वृंद पंचासन अतिथि श्रद्धा छात्र छात्री गुरुजी गुरुमा समस्त मोर जय श्रीराम। आज ये उत्सव को मत निमंत्रण कर निजक बहुत आनंदित मन करे कृतज्ञता ज्ञापन करुँची। प्रभु विषय किसी कहवाई प्रभु सम्मुखें प्रभु आगे कौन कहवा ये दृष्टता हे प्रभु श्रीराम आविर्भाव कहीं पृथ्वी ए धरणी आम मैंने पुराण शास्त्र पढ़े जाना तथापि एमती ज्ञानी गुणी पंडित मान मुखर जहाँ कि आम शुणुंट धरणी धरारे जिते असत दुष्ट शक्तिर प्रादुर्भाव बढ़े पे बुझीपार जिते दुष्ट शक्ति असुर मान शक्ति जिते बढ़ी जाए से कौन हुए सारा विश्व को जी जड़े चलाऊँ मालिक प्रभु परमेश्वर सी गोटे व्यवस्था करती आसवाई ए धरा पृष्ठ को तुम्हें स्कूल को आसुच बाटर किसी गोटे असुविधा है तुमको जड़े के अटकैला गाड़ी बंद देला कि किसी तुम व्याघात सृष्टि कला तुम्हें आसब प्रधान गुरुजी की कह ना घरे बापा माँ को कह तार विचार हम किसी व्यवस्था हम ठीक सेमती पृथ्वी जिते असुर मान प्रादुर्भाव बढ़ला जुगे सब बड़ मान किए रावण समस्त देवता मान से निजर चाकर भाई खटाऊला धरित्री माता बड़ काकुति मिनत हो प्रभु को डाकला प्रभु तुम्हें ए दुख केमी सही पार पृथ्वी लोक मैंने शांति रे तुम्हें किसी व्यवस्था कर प्रभु सेठू भगवान आविर्भाव है से कहले मुझे निश्चित देवी तेणु से बापा माँ हेले तो से निजक गढ़ी तोली राजा दशरथ एवं माँ कौशल्या संतान होगी से आसिले किए प्रभु श्रीराम मानव देह से जन्म लाभ कले प्रकट हेले एवं विभिन्न लीला प्रदर्शन कले। प्रभु श्रीराम जिते छोट थे प्रभु जिते मध्य को आसती प्रभुंर आराध्य किए हरि जो भगवान तांकर आराध्य वाले हर महादेव जो जाती सांगे नहीं जाती तेणु प्रभु महादेव से कि रूप आसिले से हनुमान रूप आसते जो वनवास समय से भेट होता जिते छोट थे प्रभु से समय से निजे भगवान शंकर महादेव गोटे माकड़ नचेवा वाला आसते राजदरबार को छोट छुआ मैंने अधट करती माँ कौन विभिन्न खेलना देखा खेलना मन को बुझाई तेणु भगवान शंकर कौन कले निजे गोटे माकड़ नचा वाला हेले एवं आउ गोटे रूप छोटिया माकड़ भी हेले आसिक राजदरबार माकड़ नचेले यहाँ देखिए प्रभु बहुत खुशी हेले एवं माँ खोईदेला बेले जो अधट हुआ फिंगी दिखती खिचाड़ी दिखती खाद्य तो आराम से खाइले मत कहले प्रभु को से जो माँ को कहले मत से माकड़टा आनी दियो भगवान शंकर से तो आसुति छद्म रूप कहीं जानी पार ना ये प्रभु शिव आसती कि भगवान श्रीराम छोट हेले भर परम ब्रह्म सी निजे जानी पार भगवान कौ रूप मैंने
ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ବାହାନା କରିକି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ରଖିବି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏବେ ନୁହେଁ, ଏ ସମୟ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବି। ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଛୋଟିଆ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳାରୁ ଗୋଟିଏ। ଆଉ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବେଳୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, ଏବେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିଲା। ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ମହାଋଷି। ସେ ଆସିକି ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀରାମ, ଭରତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏଇ ଚାରି ଭାଇ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ଏ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳର ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଚାରି ଜଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ। এই চারিজন ভাইଙ୍କୁ ନେଲେ ସେ ଗୁରୁକୁଳକୁ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜୋତା ମାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜୋତା ମାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ ଜୀବନରେ କେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିବ, ଏବେଠାରୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଏବେଠାରୁ କଷ୍ଟକୁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଜୀବନରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ କଷ୍ଟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା କେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁଭବ କଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ସମୟରେ ଖାଲି ପାଦରେ 14 ବର୍ଷ ବନରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଭାଇ, ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାମରେ ଠିକ ଆସୁଛି। ଆମେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଏବେ ବଣରେ କଣ୍ଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂକରିତ ପଥର ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କାମରେ ଆସିଲା। ସେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନା, ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଆଗେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ନିଜର ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ଆମେ ଯେମିତି ରାମାୟଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି ଜିନିଷ ଆମର ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ପୁରା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ଆମେ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରାମାୟଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରାମ ଯୁକ୍ତ ଅୟନ, ଅୟନ ଅର୍ଥ ହେଲା ପଥ, ମାର୍ଗ। ରାମ ଯୋଉ ଯୋଉ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଯୋଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ, ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ତର ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେଇ ସ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ସେମାନେ ଦେଇକି ଯିବେ। ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା ଖେଳକୁଦ ଭିତରେ ଗଲା, ଆମେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁକୁଳରେ ସେମିତି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା। ଯୋଉ ତାଡ଼କାସୁରକୁ ମାରିଲେ, ସେ ଅସୁରମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସାତ୍ଵିକ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏଟା କିଛି ନ ରହୁ, ଅସୁରମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି ରହୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ବଶିଷ୍ଠ, ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଲେ ତମ ପୁଅ 2 ଜଣ ଦରକାର। ମୋର କ'ଣ ନା, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ଦଶରଥଙ୍କ ସାଥୀ ସରିଲା, ଏଡି ଟିକେ ଛୁଆ, ସେ ଯାଇକି କ'ଣ ସେଠି ଅସୁର ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ବାବା ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ଦିଅ। ଗୁରୁ ନେଇଗଲେ, ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ସେ ଅସୁରକୁ ସଫା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଏତେ ଟିକେ ବାଳକ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅସୁରକୁ ଯୋଉ ବିନାଶ କଲେ,
ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଳାଳି ପଡ଼ିଗଲା। ଏ ଖବର ବି ଯାଇକି ରାବଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ତର ହେଲା। ତାପରେ ତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେଲା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ରମକୁ। ଆଉ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଜଣେ କିଏ ଡାକିଲେ ଆମକୁ ଆମ ହାଲୋ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ। ଯଦି ଆମେ ସେଇଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିବା କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ରାମ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା, ଆମେ ଯେମିତି ରାମ ରାମ ଦୁଇଥର କହିଲେ ଆମେ ଜଣକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ରାମ ରାମ ବା ସୀତାରାମ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ରାମ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ, ରାମ ଏଇ ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 54। ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।